أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. صلوات الله عليه وسلم. سورہ مومنون سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے. مریم اور عیسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ذات واجب نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. فرمایا ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ دونوں کو آیت بنایا اور آیت قرار دینے کے بعد آویناہما الی ربوۃ، پھر ہم نے ان دونوں کو ایک ٹیلے کی پناہ میں دیا. آویناہما الی ربوۃ، ہم نے ایک ربوہ، ایک ٹیلے کی پناہ میں دیا. کیسا ٹیلا تھا وہ؟ ذات قرار و معین، رہائش کے بھی قابل تھا وہ ٹیلا، اور اس کے ارد گرد پانی بھی تھا. ذوالفقار بھائی یہ حقیقت ہے کہ جتنی طبیعت آج ناساز ہے میری پورے عشرے میں نہیں تھی اتنی. یعنی اس وقت بھی میں چکر سا محسوس کر رہا ہوں. اور یہ بھی حقیقت ہے لیکن مسیح مجھے کیا ٹھیک کرے گا؟ مجھے مسیح کو مسیحائی سکھانے والا ٹھیک کرے گا. ہاں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو چند باتیں میں آج کرنا چاہ رہا ہوں وہ پہلے نہیں کی. آپ گھبرائیے نہیں، کیونکہ آپ کو گھبرایا ہوا دیکھ کے میں کہیں اب پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو بحیثیت عیسیٰ کے اور مریم کو بحیثیت مریم کے اس ٹیلے کی پناہ میں دیا. نہیں، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے پہلے دونوں ماں بیٹوں کو آیت بنایا. سورہ مومنون سے پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید لے آئیے ممبر پہ. پہلے آیت بنایا. اللہ اکبر. ہاں اور اگر ارشد بھائی آویناہما بے ربوۃ ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ قرار انہوں نے ٹیلے پہ پکڑا لیکن پناہ ہماری تھی. لغت عرب پہ عبور رکھنے والے علماء سے پوچھنا، چونکہ بے ربوۃ نہیں آیت میں ہے الی ربوۃ. اور جب پناہ کے بعد لفظ الہ ہو تو جس چیز کا نام لیا جائے الہ کے بعد اسی کی پناہ مراد ہوتی ہے. جیسا کہ سورہ ہود میں حضرت لوط کہہ رہے ہیں لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس لڑنے کی قوت ہوتی یا میں رکن شدید کی پناہ لے سکتا. تو اب جہاں پناہ اس ربوہ کی ہے، ٹیلے کی. اور میں نے جو امتحان لیا، چونکہ آپ تو چند مجالس میں آئے اور یہ جو ہر مجلس میں تھے ان میں کے اکثر کے نمبر کٹ گئے ہیں. ہاں کیونکہ یہ امتحان میں فیل ہو گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا
کہ مجھے تفسیر کی طرف جانے کی حاجت پیش نہ آتی، میں آگے نکل جاتا. پھر ایک موقع دے رہا ہوں. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ربوہ ایک ٹیلے کی پناہ دی. اور اسی اشرے میں تمہیں سنا چکا ہوں کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ. اللہ کہتا ہے میں نے ایک ایسی جنت کی مثال دی ہے جو ٹیلے پر ہے. اللہ اکبر. اور قرآن میں ربوہ کا لفظ استعمال ہی صرف 2 دفعہ ہوا پورے قرآن میں. ایک سورہ بقرہ کی آیت اور ایک یہ سورہ مومنون کی. تو وہ جو ٹیلے پہ جنت تھی وہ کون سی نکلی؟ تو ابھی بھی نہیں پہنچے. صافی سے لے کر تفسیر میں ابو حمزہ شمالی تک مذہب آل محمد کی ہر تفسیر پکار کے کہہ رہی ہے. جب پوچھا گیا وہ کون سا ٹیلا ہے جو رہائش کے بھی لائے اور جس کے ارد گرد پانی، کہا سوائے کربلا کے اور کون ہو سکتا ہے؟ جیتے رہو، خوش رہو. میں نے جو پیغام پہنچانا تھا گویا وہ بین السطور تو پہنچا لیا میں نے. اب صرف 2 باتیں ہی کرنا مقصود ہے. کون سا ہے وہ ٹیلا؟ کربلا، جس کے ارد گرد پانی اور رہائش کے بھی قابل. پناہ کس کو دی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر. عیسیٰ اور اس کی ماں کو آیت بنانے کے بعد، اور دی اس وقت جا رہی ہے جبکہ حسین کے وہاں قیام کرنے میں ابھی 600 سال دیر ہے. ورود حسینی سے 600 سال پہلے. اور یہی میں اپنے شیعہ سنی دوستوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس دھرتی کو اللہ حسین کے نزول اجلال سے صدیوں پہلے آیتوں کے لیے پناہ قرار دے، تو جب کربلا ہو چکی ہوگی. اللہ تو پھر وہ کس کی پناہ گاہ نہیں ہوگی؟ عیسیٰ اور مریم کی پناہ. اللہ اکبر. اور حسین کے مسکن سے پہلے صرف نسبت تھی کہ یہ ایک بات آ گئی ہے، اور تم تو جانتے ہو میری عادت کو کہ آئی مجھ سے رکتی نہیں. کہہ دوں کر لو گے برداشت. پتہ نہیں اس گھر سے اللہ کو مجبوری کیا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک کی آیت نے کہا کہ زمین پر پہلا مکان کعبہ ہے. ہزاروں سال رہا لیکن کسی ایک سے بھی اللہ نے کعبے کا سجدہ نہیں کرایا جب تک قبلہ ہو نہیں گیا. اللہ جب تک کہ قبلہ ہو نہیں گیا ایک سجدہ ثابت نہیں ہوتا کائنات کے کسی کتاب میں. حالانکہ اسے اپنا گھر کہتا ہے. اللہ جانے اس گھر کی دھرتی کی نسبتیں کیا ہیں. ابھی حسین نے یہ زمین خریدی نہیں، یہاں قبر نہیں بنی، مزار نہیں. صدیوں پہلے 2 آیتوں کی پناہ گاہ. اور ہاں، اور بلکہ بھائی ضرور یہاں تک عقل انسانی دنگ ہے، گنگ ہے، حیرت زدہ. ذات واجب کی قسم یہی تفاسیر اہل بیت میں دیکھا. بچپن میں بھی جب آیت سنتا تھا علماء سے تو بڑے ذہن کے گھوڑے دوڑاتا تھا لیکن پلے ککھ نہیں پڑتا تھا. کہ جب موسیٰ سے کہا اللہ نے فخلا نالیک انک بالواد المقدس طوا، جوتیاں اتار دو، کہ تم وادی مقدس میں داخل ہو رہے ہو. تو سوچتا تھا کون سی ایسی سرزمین ہوگی. اور آگے عام تفسیروں میں یہی ہوتا تھا کہ وہ شام کی سرزمین تھی. یہ بات حلق سے اترتی نہیں تھی. شام میں تو کوئی ایسا بقعی میں مجھے نظر نہیں آیا کہ جس کی عزت اللہ کی نگاہ میں ایسی ہو کہ عام بندے سے نہیں کلیم اللہ سے کہے کہ جوتیاں اتار دو. جب اللہ نے خود تفسیریں پڑھنے کی توفیق دی تو حسین کی آخری نماز کی قسم اس میں بھی یہی نکلا کہ موسیٰ چلتے چلتے جو ہی سرحد آغاز کربلا پہ پہنچے
आवाज कुदरत आई, जूतियां उतार दो क्योंकि तुम करबला में दाखिल होने लगे हो। अब मैं कुछ कहूं या खुद सोचोगे? जो जमीन इनसे मंसूब हो जाए, उलुल आज़म पैगंबरों से कहता है जूती उतार के दाखिल होना यहां, और मूसा का जमाना तो अभी मजीद दूर था, ईसा से भी बहुत पहले, और कह रहा है चूंकि ये हुसैन की सरजमीन है, यहां जूतियां उतार। इस घर की जमीन जिसको अभी इनकी होना है, वहां मूसा जैसे साहिब किताब, साहिब कलमा, साहिब शरीयत उलुल आज़म से कहता है जूतियां उतार के आ, और खुद कहता है रफी दर्जात ज़ुल अर्श, मैं अर्श वाला, मैं अर्श वाला, मैं अर्श वाला। और जब ये अर्श पे आते हैं और खुद से जूती उतारने के लिए झुके भी तो कहते हैं नहीं जूतियों समेत चले आओ। समझ में नहीं आती मुझे ये बात, हक आ गया, घबराहट तो नहीं हो रही? इतना एहतराम तो अल्लाह ने काबे की जमीन का नहीं करवाया है। हालांकि कह दूं पहले एक छोटी सी हदीस सुनाता हूं सरकार बाक़िरुल उलूम की। फरमाया कि इन्नल्लाह खलक़ अर्ज़ करबला क़ब्ल अल काबत बिअरबअतिन व इश्रीन अल्फ आम। फरमाया अल्लाह ने करबला की जमीन को काबे से भी 24,000 साल पहले खल्क किया। हाँ बहरहाल जी, हाँ जमीन काबा से 24,000 साल पहले। अब चूंकि जो सामने आया है वो तो मैं कहूंगा, मैं दुआ मांग रहा हूं दिल में कि खुदा करे सब से समझ सके और सारे उस हकीकत की ज़र्ब को बर्दाश्त कर सके। जमीन काबा से 24,000 साल पहले, जमीन करबला को 24,000 साल पहले, जमीन काबा से भी। जमीन काबा कोई मामूली चीज है, सूरह शूरा में पढ़ना, और शूरा और अनाम की आयतें मिलती जुलती हैं, थोड़े से इख्तिलाफ है, मगर मैं सूरह शूरा से पढ़ने लगा हूं। कज़ालिका औहयना इलैका क़ुरआनन अरबिय्यन लितुनज़िरा उम्मल क़ुरा व मन हौलहा। रसूल, हमने आप पर अरबी जबान में कुरान को इसलिए नाजिल किया कि आप उम्मुल क़ुरा को भी डराएं और जो कुछ उसके इर्द गिर्द। तमाम शिया सुन्नी मुफस्सिरीन ने सदीकी साहब यहां लिखा कि उम्मुल क़ुरा से मुराद मक्का है, और मैं भी कहता हूं वही है। अब मक्का को कहा गया उम्मुल क़ुरा, अरिया की जमा है क़ुरा, बस्तियों की मां, शहरों की मां, आबादियों की मां, जमीनों की मां। मुझे जाने तो दो, क्यों जल्दी कर रहे हो? लितुनज़िरा उम्मुल क़ुरा, ताकि तो उम्मुल क़ुरा को डरा, शहरों बस्तियों जमीनों की मां को। तो जमीन मक्का जमीनों की मां है, और ये हो ही नहीं सकता कि मां हो और बाप ना हो। बाप होता है और मां से पहले होता है, हव्वा बाद में है, आदम पहले है। मुझे ज़ात वाजिब की कसम, मेरी 14 बरसों की तहकीक है जो तुम 14 सेकंड में सुनने लगे हो। 14 बरस के बाद मैंने 14 साल ढूंढा था, पूरे 14 साल, कि अगर मक्का उम्मुल क़ुरा है तो कोई अबुल क़ुरा भी तो होना चाहिए जो जमीनों का बाप हो। तो 14 साल के बाद मुझे इज्जत हैदर की कसम, मैंने तफासीर अहले बैत में यही पढ़ा कि मक्का उम्मुल क़ुरा, करबला अबुल क़ुरा।
और आपने जमीन मक्का उम्मुल कुरा, बस्तियों शहरों जमीनों की माँ, करबला अबुल कुरा, शहरों जमीनों बस्तियों का बाप, और बाप को पहले होना चाहिए, वो होता भी पहले है। लेकिन अब भाई जुल्फ़िकार जहां जो सवाल करने वाला था वो ना आपने किया ना मजमे में से किसी ने किया। सवाल ये करना था, क्योंकि ये तो बच्चा भी जानता है कि माँ बाप दोनों में अफजल बाप होता है, सामने की बात है, बाप अफजल होता है ना। तो अबुल कुरा करबला है, सजदा काबे को क्यों है? जब अफजल जमीन करबला है तो सजदा जमीन मक्का को क्यों? इसमें ज्यादा हैरानी वाली बात होनी नहीं चाहिए। इसमें शक नहीं कि अफजल बाप होता है, लेकिन जन्नत मां के कदमों में होती है। मगर अब इसी के लिए दुआ है कि खुदा करे समझ लो, एक होती है कौसे नुज़ूली और एक होती है कौसे सऊदी, ऊपर से नीचे आना। हर शय, ये एक अलग बहस छिड़ जाएगी, बल्कि जिस पर एक मजलिस नहीं मजालिस चाहिए। हर शय जो भी, यानी जर्रे से लेकर जिंदगी तक, हर शय अर्श की दाईं जानिब से यूं उतरती है जमीन पर। बिल्कुल नीम दायरे में, जिसको कमान या कौस कहते हैं, ये यूं उतरती है अर्श से दाईं जानिब, और फिर जर्रे से रूह तक हर शय जब वापस जाती है तो फिर यूं उठती है। यानी यूं उतरते हुए भी कौस बनती है, यूं जाते हुए भी कौस बनती है। एक कौसे नुज़ूली, एक कौसे सऊदी। और जिसका दोनों कौसों पे कब्जा हो वही साहिब काबा कौसैन होता है। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, हाँ, अब देखें, अफजल बाप है, जन्नत किसके कदमों में? माँ के, इसलिए सजदा हो रहा है। लेकिन भाई साहब अब ऐसा है कि दो चीजें ऊपर से नीचे आ रही हैं, एक आगे एक पीछे। जो ही जमीन पर पहुंची, ये है आगे ये पीछे। अब अगर इन्हें कहा जाए वापस मुड़ो, तो जब वापस मुड़ेंगे जो उतरते हुए पीछे थी वो आगे हो जाएगी। बस इस वक्त इससे ज्यादा कहने की मुझे इजाजत नहीं। हाँ, मैंने साहिबाने इशारत के लिए इशारा छोड़ दिया है, इस पे सोचते रहना। मक्का चले गए हो, उम्मुल खुरा, करबला, अबुल खुरा। माँ और बाप में कौन अफजल? हाँ, बाप अफजल है। और देखें, माँ बाप का ये ठीक है कि दुनिया में हुकूक माँ के ज्यादा है बाप से भी। ये पहली बात तो ये है कि हर औरत की ऐसे होती नहीं। हाँ, बल्कि अगर तुम्हें याद हो तो हवेली मुरीद शाह में ही मेरी एक पढ़ी हुई मजलिस है, जो एक चिट के जवाब में मैंने पढ़ी थी। सवाल आया था कि औरत नाक़िसतुल अक्ल मशहूर है, लेकिन आजकल जो भी अखबार उठाते हैं तो इम्तिहानात के नतीजों में जितनी लड़कियां पास हो रही हैं उस तनासुब से लड़के पास नहीं हो रहे। तो ये नाक़िसुल अक्ल का क्या चक्कर है? तो मैंने पूरी मजलिस इस मसले पे वहां मुरीद शाह में पढ़ी थी कि भाई मेरे, औरत नाक़िसतुल अक्ल है, नाक़िसतुद दिमाग नहीं। दिमाग में नाक़िस नहीं, अक्ल और है, दिमाग और है। हाँ, क्योंकि ये इस वक्त मौजूद नहीं है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। हुकूक बेशक मां के ज्यादा, लेकिन बाप के हक ये है कि हमारी मां हमारे बाप के सामने यूं आंख उठा के बात करने का शरई हक नहीं रखती। हमारी मां हमारे बाप की आवाज पे आवाज बुलंद करने का हक नहीं रखती। मक्का है, अगर तुम थक गए हो तो मैं यही बस समेट लेता हूं। ये तो बस अंदर की मस्ती में दो चार बातें करने बैठ गया हूं मैं। मक्का उम्मुल खुरा, करबला अबुल खुरा। वही हदीस, पहले एक टुकड़ा पढ़ा था मैंने सरकार पंजाब की, आगे चल रही है। फरमाते इफ्तखरत अर्जुल काबत यौमन अला अर्ज करबला कालत मम्मिसली कद बुनिया बैतुल्लाह अला ज़हरी। एक दिन जमीन काबा ने, सरकार फरमा रहे हैं, फख्र किया जमीन करबला के सामने, कौन हो सकता है मेरी मिसल? कद बुनिया बैतुल्लाह अला ज़हरी, अल्लाह का घर मेरी पुश्त पर बना है। अब कबल इसके कि जमीन करबला कुछ कहती, ओ अल्लाह इला अर्ज़िल काबा,
اللہ نے زمین کعبہ کی طرف وحی کی کفی وقری وکونی زنبا مستغفرة متواضعة ذلیلة على ارض کربلا والا هویتک فی نار جہنم تعظیما للحسین ما فضلتک على ارض کربلا الا بمنزلة الابرة التي اغمست بالبار. خاموش ہو جا زمین کعبہ، سر جھکا لے، استغفار کر، معذرت کر زمین کعبہ سے، زمین کربلا سے، اس کے سامنے متواضع ہو جا ورنہ حسین کی تعظیم کی خاطر تجھے جہنم میں ڈال دوں گا. جی وما فضلتک علی ارض کربلا الا بمنزلۃ الابرۃ التي اغمست البار، اور میں نے تجھے زمین کربلا کے مقابلے میں صرف اتنی فضیلت بخشی ہے جیسے سمندر ہو نا، سمندر، اور کوئی اس میں سے ایک سوئی کی نوک تر کر لے تو سوئی کی نوک پہ کتنا پانی آئے گا ذوالفقار بھائی؟ زیادہ سے زیادہ ایک قطرہ، ایک قطرہ. تو اللہ فرما رہا ہے جو سوئی کی نوک پہ ہے وہ تو ہے، کربلا سمندر ہے. کیوں؟ پروردگار مجھے توفیق دے حق بولنے کی، انہیں توفیق عطا کر حق سمجھنے کی، حق برداشت کرنے کی. کیوں؟ اے زمین کعبہ، ہو سکتا ہے کہ کوئی تیرے خلاف سے لپٹا ہوا ہو اور اس پر عذاب بھیج دوں میں، لیکن جو زمین کربلا میں دفن ہو جائے چاہے یہودی کیوں نہ ہو. اس کے لیے بسم اللہ ارشاد. اس میں شک ہی کوئی نہیں کیونکہ سلطان کربلا کا وعدہ یہی ہے. فرمایا بشرطے کہ اس کے دل کی بستی میں ہم بستے ہوں. لما خلق اللہ طینۃ المؤمن اختلق فی طینۃ قلبہ شیئا من تربت کربلا. فرمایا جب اللہ نے ہمارے حبداروں کے دلوں کی طینت کو خلق کیا تو اس طینت میں چٹکی بھر خاک کربلا کو بھی شامل کر دیا. اللہ اکبر. تو اب جو اس میں شک، ہاں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو کربلا کی زمین جنت کی زمین ہے. ہاں اسی لیے تو عذاب قبر نہیں، کیونکہ جنت میں عذاب کیسا. اسی لیے قبر میں صدیقی صاحب نکیرین نہیں آتے، کیونکہ جنت میں سوال جواب کیسا. اور اسی لیے تو پانی 3 دن بند رہا تھا اور کسی کو حوائج ضروریہ کے لیے پانی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جنت میں حاجت کیسی. جی جی جی. حسین پھر حسین ہے، بنی ہاشم پھر بنی ہاشم ہے، جو غیر بنی ہاشم تھے ان کو بھی کسی بشری ضرورت کے لیے پانی کی حاجت نہیں ہوئی تھی. اسی لیے نہیں ہوئی تھی ہاں کہ حقیقت جنت والے حجابات اٹھا دیے تھے سلطان کربلا نے، اور ایک نگاہ شبیری کے اکسیر نے ایک نظر میں بشریت کو عصمت میں بدل دیا. اللہ 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 جی ہاں، یہ نگاہ شبیری کا اثر تھا. اور کیوں نہ یعنی جو اپنی دھرتی کی مٹی کو خاک شفا کر دے، کیا ہے نا. اور پھر اللہ صدیق صاحب حد ہو گئی ہے. ہر شفا میں نے ذوالفقار بھائی مشروط دیکھی سوائے خاک کربلا کے. اللہ جانے تھک گئے ہو یا تازہ دم ہو، ہر شفا میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شرط ہے سوائے خاک کربلا کے. جیسا کہ ذوالفقار بھائی نے اس وقت کہا تھا مسیح کا ذکر کر رہے ہیں آپ، مسیح نے بھی شفا بانٹی تھی اپنی زندگی میں، بانٹی تھی نا.
یہ نہیں کیا تھا عیسیٰ نے کہ میرے گھر کی مٹی اٹھا لو، جو بسم اللہ جو چاٹ لے شفا یاب ہو جائے گا، جو ناسور پہ مل لے زخم مندمل ہو جائے، یہ نہیں۔ اوبرے الحکمہ والا براسا ہاتھ پھیرتے تھے، ہاتھ رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ سازا ہے کہ ہاتھ زندگی میں ہی پھر سکتا ہے، ہاتھ والا دنیا میں نہ رہا، شفا خانہ بند۔ اللہ اکبر۔ حسین چند دن جس دھرتی پہ چلا اسے ابد تک کھا کے شفا کر دیا، میں رہوں نہ رہوں، میں ملوں نہ ملوں، میری مٹی چٹکی بھر جو لے جائے گا کھا کے شفا۔ تو پھر مجھے حق دو گے کہنے کا کہ جو اعجاز مسیحائی لمس عیسیٰ میں نہیں وہ شبیر کی دھرتی کی خاک میں ہے۔ تو پھر وہی خون، وہی نسل، وہی جنس، وہی نو، وہی نور، وہی علم، وہی کمال، وہی جلال، وہی جمال، وہی رنگ، وہی روح، وہی حقیقت، وہی کیفیت، وہی خاندان، وہی شجرہ، وہی کنہو، وہی ماہیت۔ اور یہ الحمدللہ اس میں شکی کیا ہے؟ میرا باخدا نمبر دعا ہے، آتے ہی میں نے ارشد بھائی سے کہا، میں نے کہا دعا کرو کہ آج میں کچھ پڑھ سکوں۔ اور پھر کہہ رہا تھا میں کہ 12واں تو پھر حسین جیسا ہے، بلکہ اللہ اکبر، دعا دو نہ تو تمہاری مرضی۔ فکرہ عرش سے وزنی کہنے لگا ہوں قرآن کے ترازو میں تول کر۔ جی جی آیت پڑھتا ہوں میں، تب تک فیصلہ انصاف تم پہ چھوڑ دیا۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، فرمایا من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یصرف فی القتل انہ کان منصورا۔ فرمایا جو مظلوم ہو کے قتل ہو گیا، جب ہم اس کے وارث کو غلبہ عطا کریں گے وہ جتنے بھی قتل کرے گا اسراف نہیں ہوگا۔ میں نے جس فکر کے لیے شب بھائی دعا مانگی ادھر فکر آگے جو میں کہنے لگا ہوں، تو فارسی ریال بیت بھری پڑی ہے کہ یہ آیت سلطان کربلا اور قائم زمانہ کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ مظلوم ہو کے مارا گیا حسین، انتقام خون حسین کا لینا ہے میرے مولا نے، اور اللہ کہہ کیا رہا ہے فقط جعلنا لولیہ سلطانا، جو حسین کا ولی دم ہے، جو اس کے خون کا وارث ہے، جب اس کو غلبہ دیں گے، حسین کے بعد زین العابدین آئے، سرکار باقر آئے، سرکار صادق آئے، سرکار کاظم آئے، سرکار رضا آئے، جواد الائمہ آئے، سرکار نقی آئے، عسکری آئے، آج اماموں میں سے کسی کو اللہ نے حسین کے خون کا وارث نہیں کہا سوائے قارون کے۔ جو وارث ہے خون حسین کا، جو حسین کا ولی ہو، وہ تو ہے حسین جیسا، خاک تو مٹی ہے بابا، مٹی کی برابری عیسیٰ نہیں کر سکا۔ حتیٰ کہ ایک اور شاید، اور بس سمیٹ کے میں اپنی منزل کی طرف بڑھوں، یہ بھی سورہ بنی اسرائیل، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن میں جو نازل کیا ہے وہ مومنین کے لیے شفا بھی ہے
لیکن لا یزید الظالمین الا خسارا، ظالمین قرآن کے قریب نہ پھٹکیں. قرآن شفا ہے، میں نے کہتا ہے ظالم میرے قریب نہ آئے ورنہ نقصان اٹھائے گا. کیسا کریم ہے حسین، اس نے کہا میری پوری دھرتی کھا کے شفا ہے، چاہے گناہ گار اٹھا لو چاہے متقی اٹھا لو. العظمت للہ. اور حالانکہ مالک ہے، سورہ کافی میں حدیث ہے کہ ان الدنیا والآخرۃ للامام یعظها حیث یشاء ویدفعها الی من یشاء، کہ دنیا و آخرت دونوں کا مالک ہوتا ہے امام. صرف دنیا کا نہیں، ان الدنیا والآخرۃ دونوں کا مالک ہے. یعظها حیث یشاء ویدفع الی من یشاء، جہاں چاہے رکھ دے جسے چاہے دے دے. جی یہ اختیار ہے امام کا. تو اپنے زمانے میں حسین کے پاس بھی تو یہ اختیار تھا یا نہیں تھا؟ لیکن اس کے باوجود بھی پھر زمین خریدی. کیوں؟ کوئی جھوٹے منہ بھی یہ نہ کہہ پائے کہ حسین نے جو کائنات میں شفا خانہ کھول رکھا ہے اور شفا بانٹ رہا ہے اس میں ہمارا حصہ بھی ہے. یعنی مالک ہونے کے باوجود پھر قیمت. اور چونکہ ایک مجلس میں بندہ کیا کیا سنا سکتا ہے، یہ شرف بھی ہمارے ائمہ خدا کو حاصل ہے. علی نے نجف کا پورا علاقہ قیمتاً خریدا، ذات واجب کی قسم خریدا. لوگوں نے کہا مولا آپ نے تو پیسے ریت پہ گرا دیے، یہاں تو جھاؤ تک نہیں اگتا، وہ زمین خرید لی. فرمایا بے وقوف ہو، تم نہیں جانتے یہ وادی السلام ہی تو میدان محشر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میدان حشر بھی میری جاگیر میں لگے. اللہ اللہ اللہ. تو یہ میں نے صرف ایک مثال دی، ورنہ پھر کسی مجلس میں اگر آپ نے یاد دلا دیا تو بتاؤں گا کہ ہمارے تمام ائمہ خدا کے ساتھ یہی نسبتیں ہیں. ہاں بے شک نجف باپ نے خرید لیا، اور وہ زمین تو حضرت جعفر طیار نے خرید لی تھی. ہاں دنیا رسول اور علی کے علم غیب میں تبصرے کر رہی ہے. جنگ موتا لڑنے کے لیے گئے اور یقین تھا کہ میں نے زندہ نہیں اور پلٹنا. کیوں کہ رسول نے کہہ دیا تھا کہ جعفر طیار علمدار لشکر ہے، یہ مارا جائے تو عبداللہ بن رواحہ. جی ہاں، اور پتا تھا صحابہ کو کہ جب ایک سے زیادہ سالار بنا دے رسول تو اس کا مطلب ہے کہ پہلا یقینی شہید ہے. تو یقین تھا جعفر طیار کو. اور پھر وہاں غوطہ کا علاقہ کہلاتا ہے. ہاں آج کل مرج ازرا نام ہے اس کا، اس وقت غوطہ کی پوری جاگیر کا قیمت پوچھو. کمال ہے، رسول نے آپ کے بعد 2 علمدار اور نامزد کر دیے ہیں اور تم یہاں جاگیر خریدنے بیٹھے ہو، تھوڑی جائیداد ہے تمہاری. تو غصے میں آ کے کہا تم کیا چاہتے ہو کہ میری بہو قبر کے لیے بھائیوں کی محتاج ہونے؟ اللہ. تو یہ فکر دلیل ہے اس بات کے کہ ابھی جس واقع ہونے کو برسوں پڑے ہیں. جعفر طیار کی نگاہ تھی. نجف بابا نے خرید لیا، کربلا بیٹے نے خریدا. یقیناً بس تمہارے ذہن آمادہ ہو گئے ہوں گے کہ آج کی تاریخ سے جو واقعہ جو حقیقت منسوب ہے اسی پر 2-4 جملے یاد دلا کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. 2 روایتیں ہیں، ایک ہے کہ چاروں طرف 3-3 میل، ایک ہے 4-4 میل. العلم عند اللہ. بل 3 تو کم از کم روایت ہے. چاروں طرف 3-3 میل جاگیر خریدی. بنی اسد کے بڑوں کو بلایا حسین نے، یہ پورا علاقہ مجھے چاہیے. ابھی آباد بنجر کیا فرمایا، جس چیز کو تم سمجھتے ہو میری نگاہ امامت سے وہ پوشیدہ نہیں. تمہیں اس سے مطلب مجھے چاہیے، قیمت بتاؤ. مولا پھر آپ لے لیں.
फरमाया लेना होता तो माँ का मेहर समझ के रख लेता। अल्लाह अकबर। लेकिन जिस तरह मेरा अल्लाह कायनात की हर शय का मालिक है, लेकिन फिर भी अपने बंदे से कहता है कि मेरे नाम पे खुद दो, इतना जबरन नहीं लेता, तो इसी तरह मैं भी हुज्जत खुदा हूं, अपने हक से जबरन नहीं लेता। कीमत बताओ। मौला अगर हुक्म इमाम है तो फिर ये जो 12 मील मुरब्बा का इलाका आपने पसंद फरमाया है, इसकी मौजूदा कीमत 20,000 दिरहम बनती है। अब्बास को इशारे से बुलाया, में चले जाओ, पहले तो अपनी पर्दादार बहन से पूछ लेना, क्योंकि मदीना से चलते वक्त उसने मुझसे कहा था कि हर चीज में मेरी शराकत होगी, हर चीज में मेरा हिस्सा होगा। अल्लाह बहन से पूछना, अगर हिस्सेदारी करना चाहें तो फिर ऐसा करना है 60,000 ले आने हैं। 30,000 असगर की अम्मा से ले लेना और 30,000 बहन से, और अगर बहन हिस्सेदारी न करे तो फिर 60 के 60,000 असगर की मां से ले आना। खीमे में आया अब्बास। कैसे आया हो अब्बास? बीबी तेरा भाई जमीन खरीद रहा है, उन्होंने 20,000 मांगे हैं, लेकिन हुज्जत ने हुक्म दिया है कि 60,000 लाओ। अपनी मसलियत को वो खुद बेहतर जानता है, और आपसे भी पूछवाया है कि हिस्सेदारी करनी है तो 30,000। जल्दी जल्दी बीबी खीमे के अंदर गई, 10,000 की 3 थैलियां लाई। फरमाया ये मेरा हिस्सा था, लेकिन मेरे भाई के कान में ये कह देना कि आधी कीमत मैं दे रही हूं, लेकिन जमीन न तेरे नाम लगेगी न मेरे नाम, न तेरे सज्जाद के नाम न मेरे औन के नाम। जमीन का पैनामा उसके नाम लिखा हो जो आधा तेरा है आधा मेरा है। ये पूरी जागीर अली अकबर के नाम लगेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अज़मतुल्लाह। 60,000 लिए पहुंचे अब्बास। मौला ने 6 थैलियां जब बनी असद के बुजुर्गों की झोली में डाली, उन्हें कहा मौला आपकी जात की तरफ भूलने का सोचना भी कुफ्र है, हमारी मतलूबा कीमत तो 20,000 है, ये 60 क्यों? पर मैं 20 तुम्हारी जमीन की कीमत, और 20 इसलिए कि जब तक मेरी कब्र मशहूर न हो जाए, मेरे हर जायर को 3 दिन मेहमान रखोगे, उसे खाना दोगे और मेरी कब्र का निशान बताओगे। मैं इल्म इमामत से जानता हूं कि मेरी कब्र की शोहरत तक यह खर्चा बहुत ज्यादा है। और मौला ये आखिरी 20,000 ठंडी सांस लेके कहा, 72 लाशें दफन करने का मुआवजा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मौला 72 लाशें? हाँ मौला 72 लाशों पे इतना खर्चा आएगा? तो मैं नहीं, लाशें तो मुख्तलिफ होंगी, 6 माह से लेकर 97 बरस तक के लोग, लेकिन बाकी मेरी तरफ से बख्शिश समझ लेना। सब कुछ लिखा गया, बस मैं मकसद की तरफ बढ़ूं। और यही देखा मैंने कुतुब मकातिल में कि पहली 2 शर्तें सरसरी, ज्यादा जोर दिया दफन पे। बार बार कहते हैं हमें दफन कर देना, हमें दफन कर देना। यकीनन तुम्हारे दिल नाजुक हैं और अवादार के दिल पे चोट तो पड़ती ही है, लेकिन मेरी मजबूरी है। ताकीद अकीद के बाद सर उठाया फरजंद रसूल ने, बनी असद वालों तुम्हारे कबीले की खवातीन कहां हैं? मौला घरों में मौजूद हैं। कहा अगर महसूस न करो तो किसी एक घर में सबको जमा कर लो, मैं उनसे कोई बात करना चाहूं कर सकता हूं। मौला आप ये क्या फरमा रहे हैं? आप हमारे नामूस के मालिक, आप हमारी इज्जतों के वारिस, आपसे क्या पर्दा है? अभी बल्कि आपके असहाब से भी क्या पर्दा है? अभी सबको यही बुलाते हैं। औरतें जमा हुई, सलाम किया सबने। मौला ने कहा बीबियों मैंने तुम्हारे मर्दों से इन शराइत के तहत सौदा किया है जमीन का, और 20,000 लाशें दफन करने का खर्चा पहले दे दिया है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, अव्वल तो ये कर देंगे, और अगर ये इब्न ज़ियाद की तलवारों से डर जाएं तो फिर तुम ये ना सोचती रहना कि शरीयत औरत के लिए क्या कहती है। मैं तुम्हें इमाम होकर इजाजत दे रहा हूं, तुम हमारी लाशों दफन कर देना।
कर दिया, मेरा वादा है मेरी अम्मा जन्नत बाद में जाएगी, पहले तुम्हें ले जाऊंगा। ठीक है मौला ऐसा ही होगा। फिर सर उठाया, बन गया सरदारो, तुम्हारे कबीले के बच्चे दिखाई नहीं दिए। मौला दाएं बाएं फिर रहे होंगे कहीं, पर मैं तकलीफ करो, सब बच्चों को जमा करो। बच्चे जमा हो गए, 4 साल के, 6 साल के, 8 साल के, 10 साल के, दूर खड़े हैं। मौला ने बड़े प्यार से बच्चों को करीब बुलाया, झिझकते झिझकते आए। उनमें के जो बड़े थे उन्होंने सलाम किया। मौला ने मुस्कुरा के पूछा, बच्चों मुझे जानते हो? किसी ने कहा अम्मा ने बताया कि आप हमारे रसूल के बेटे हैं। किसी ने कहा बाबा कह रहा था आप हमारे मौला अली के बेटे हैं, आप हमारे मौला हसन के भाई हैं। मौला ने कहा मैंने इन शराइत के तहत तुम्हारे वालिदैन से सौदा किया है, अव्वल तो ये हमारी लाशें दफना देंगे, अगर ये इब्न ज़ियाद की फौजों से डर जाएं। अल्लाह अकबर। बच्चों तुम हमारी लाशें दफन कर दोगे? अब बच्चों ने हैरान होके हुसैन को और अब्बास को देखना शुरू किया। मौला इतनी कदर कामत के जसीम जवानों की लाशें हम छोटे बच्चों से कैसे उठाए जाएंगे, हम कैसे दफन करेंगे? हुसैन ने ठंडी सांस लेकर कहा तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, खेलना तो आता है तुम्हें, खेल कूद में तो रहते हो, मौला खेलते तो रहो में। फरमाया तो बस ऐसा करना 11 मुहर्रम के बाद घर में न खेलना, वो जो सामने टीला नजर आ रहा है ना, उस टीले के पास जाके खेलना। मौला खेलना क्या है? फरमाया बस एक एक झोली रोज की भर लेना, हमारे लाशों पर डालना शुरू कर देना, तुम्हारा खेल होता रहेगा, हमारे लाशों पर फल हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। बस मौला तुम्हारा फिर से मंजूर करे, खत्म हो गई मजलिस। आखिरी बात कहने लगा हूं, लुट गया घर रसूल का, उजड़ गया घराना बतूल का। शामी हरामी ऐलान करके चले गए, जिसने लाशें दफन की घर जला दिए जाएंगे, बच्चे कत्ल कर दिए जाएंगे। मैंने लड़कपन में यह हदीस पढ़ी थी कि इन तरत समा दमन अला अबी अब्दुल्लाह हुसैन अरबईन यौमन, आसमान से 40 रोज मुसलसल शहादत हुसैन के बाद आसमान से खून की बारिश होती रही। अल्लामा मीर हबीबुल्लाह काशानी रिज़वानुल्लाह अलैह ने इस मसले को हल किया कि 40 दिन बारिश क्यों हुई। उन्होंने कहा चूंकि 40 दिन बतूल के बेटे का लाशा भी दफन कराना, क्योंकि लाशा पे दौरा दफन था हुसैन का, दफनाया नहीं गया, इसलिए आसमान से खून की बारिश। गुजरते रहे दिन, 20 सफर का दिन आया, मुझे नहीं खबर किसके सीने में गोश्त है, किसके हाथ पत्थर है। किताबें बताइए 20 सफर नसरानियों के कारवां का गुजर हुआ करबला से। बात तवील है, मैं समेट के नतीजे की तरफ बढ़ रहा हूं। करबला से गुजरे, जौन की लाश की खुशबू का पीछा करते हुए गंज शहीदा में पहुंचे। हद नजर तक खून, बिखरी हुई लाशें, नूर की तजल्लियां, खुशबू के काफिले। हैरान है नसरानी जो काफिले का सालार था, कहता है ये नूर, ये जलवे, ये खुशबू बताती है मकबूल खुदा। अब अल्लाह जाने ये कौन होंगे। कराइन से देखा कि इस लाश से ज्यादा नूर निकल रहा है, समझा शायद इनका बड़ा यही है। उस लाश के सराने पहुंचा, जानों के बल झुका, अय्युहल कतील फी सबीलिल्लाह मन अंता, ऐ कुश्ता राह खुदा तू कौन है। गुनो बुरीदा से वाला याना गरीबन, मैं मुसाफिर हूं, परदेसी हूं। मौला हमने नाम पूछा है, डर कटे हुए गले से आवाज आई, इसमें हुसैन अना इब्नुर रसूल वल बतूल, मेरा नाम हुसैन है, मैं रसूल का बेटा हूं, मैं बतूल की बाजी का पला हूं। रसूल मदीने वाला, हाँ वही, बतूल मुबाहले वाली। मुल्तानों ने पहले तो नसरानियों ने मातम किया, फिर सालारे काफिले का ये मुबाहले वाली बीबी का बेटा है, जल्दी करो जन्नत में नीलाम हो रही है, हथियार लो, कब्रें बनाए, इनकी लाशें दफन करें। किताबें बताती है कि नहर अलकमा से बनी असद की औरतें पानी लेने आई, देखा नसरानी कब्रें बना रहे हैं, घड़े वहीं फेंके, दौड़ी दौड़ी घरों में गई, अपनी चादरें उतार के मर्दों की झोली में फेंकी, कहा चादरें तुम ले लो, तलवारें हमें दे दो। क़यामत आ गई है, गैर मुस्लिम रसूल के बेटे को दफना रहे, तुम इब्न ज़ियाद के डर से घरों में बैठो, तलवारें लेके बनी असद वाले दौड़े, खबरदार काफिर,
شر